Firstly, let us look at the headlines of the day. Many can become leaders, but not everyone can become a leader of the masses. The late Bishwa Bandhu Sen was a true leader of the people. He possessed all the qualities required of a mass leader. Chief Minister Dr. Manik Saha made these remarks while speaking at a memorial service organized following the passing of Assembly Speaker Bishwa Bandhu Sen. A sense of panic and mystery has gripped the Khumlung area after a tribal woman was shot inside her own home on Saturday night. The victim, identified as Dipali Debarma, is currently battling for her life at the Govind Ballabh Hospital in Agartala. In a significant boost to the ruling BJP in Tripura's Hathai Kotar, a massive joining program was held at Narengbari village on Sunday. The event saw a total of 495 voters from 181 families deciding various opposition parties to officially join the BJP. In one of the largest anti-narcotics crackdowns of the current season, a joint task force led by the officer in charge of Jatrapur police station destroyed approximately 275,000 mature cannabis plants on Sunday. A high-level seminar titled SC and ST Reservation, Present Context, Challenges and the Way Forward was organized at the Muktadhara Auditorium on Sunday. The event was a joint initiative by the Tripura Tribal Officers Welfare Forum, the All Tripura SC Officers Welfare Society, On Saturday night, a Bangladeshi national was detained in the Sonamara police station area along with an Indian broker. They were apprehended in the Kamal Nagar area under the jurisdiction of the Sonamara police station. Following a preliminary interrogation, the police produced the detainees before the court on Sunday. Bringing to you the news of the day. Many can become leaders, but not everyone can become a leader of the masses. The late Bishwa Bandhu Sen was a true leader of the people. He possessed all the qualities required of a mass leader. Chief Minister Dr. Manik Saha made these remarks while speaking at a memorial service organized following the passing of Assembly Speaker Bishwa Bandhu Sen. The Speaker of the Tripura Legislative Assembly, Bishwa Bandhu Sen, passed away recently. In his honor, a memorial service was organized by the Pradesh BJP on Sunday at the Nazrul Kalakshetra in the capital. The event was attended by Chief Minister Dr. Manik Saha along with other ministers and MLAs. At the beginning of the memorial service, everyone present paid their respects by placing floral tributes at the portrait of the late Bishwa Bandhu Sen. Addressing the gathering, Chief Minister Dr. Manik Saha delivered an emotional tribute, highlighting Sen's resilience. The CM praised Sen for maintaining strict neutrality and dignity while presiding over the assembly as speaker. এই শোকের মুহূর্তে আমরা ওনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। আরে বললা সবটা লাগবে তো সারা যে ফুলটা দিতেছি দিলা করবে তো এসে এই 8ই আগস্ট এসে চা খেতে এসে আমার বলে লিকার চা, আমিও লিকার চা খেলাম, ও খেলাম। তোর কিছু কিছু থাকে, সবসময় ধর্মনগরকে নিয়ে সবসময় চিন্তা করি। আমি যখন
নিউ টাউনশিপের জন্য বললাম ধর্মনগরে, এবার আমরা ধর্মনগর, আগরতলা এবং উদয়পুরে আমরা নিউ টাউনশিপ করব, এখানে স্যাটেলাইট টাউন করব। তা বলে আমাকে তো তুমি কিচ্ছু দিলে না। আমি বললাম আরে তোমাকে তো দিলাম, ক্যান্সার হাসপাতালের জায়গায় দিলাম তোমাকে। এরকম অনেক যখন যখন যেটা হয় ওর সাথে ফোনে আমি কথা হয়, খুব হেভি। বললাম ধর্মনগরকে এতদিন ধরে ওই জায়গাগুলো কিন্তু অনেকটা প্রপারলি কিন্তু অ্যাড্রেস করা হয়নি। তা আমি ওকে বলেছি যে আমরা করবো আস্তে আস্তে, সময় কম কিন্তু কাজ বেশি। এবং ব্রিজটার বিষয়ে বলেছে, আমি সেদিনও কথা বলেছি, ব্রিজ মানে যাতে ওই যে এন্ট্রি যখন আমরা নিই সেই ব্রিজটা কিন্তু এতটা ভালো না, তো সেই বিষয়ে কথা বলেছি। তো 8 তারিখ যখন উনি আসলেন, 8 তারিখ আসার পর আমি যখন বেরোবে তখন আমি বলছি তোমার শরীর টরীর ঠিক আছে তো? বলে একদম ফাইন, নো প্রবলেম। তো বলার স্টাইল আপনারা সবাই জানেন। তো বেরিয়ে গেল। এরপর তো উনি বোধহয় কোনো জায়গায় একটা কার্যক্রম ছিল, সেখানে গাছ লাগানোর একটা বৃক্ষরোপণের একটা কার্যক্রম ছিল, আমি দেখেছি সেটা। পরবর্তী সময় হঠাৎ করে খবর এলো, আমি একটা যেটা বলেছেন প্রোগ্রাম একটা আছে, সেই প্রোগ্রামে আমি ছিলাম, হঠাৎ করে খবর আসলো, আমি কথা বললাম। কিন্তু বক্তব্য দিতে দিতে এমন সময় এই খবরটা আমি ঠিক এই টাইমে এই জায়গায় কিন্তু ফোনটা ধরলাম ওর। আমি ভাবছি কখন প্রোগ্রামটা শেষ হবে, সাথে সাথে টিএমসিতে গেলাম। গিয়ে তো আমি নিজে, যেহেতু ডাক্তারিতে আমি আছি, কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, মস্তিষ্কে রক্ত জমেছে, সেখান থেকে সবার সাথে মানে কথাবার্তা বললাম। এজ এ মুখ্যমন্ত্রী নয়, যে ডাক্তার হিসেবে আমার সাথে সবসময় ডাক্তারবাবুদের একটা ভালো একটা রিলেশন বরাবরই ছিল। তো এদের সাথে কথা বলার পরে তারপর ওকে তো সময় নষ্ট করা যাবে না, তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে যেতে হবে। তো বসে বসেই ঠিক করলাম যে অ্যাম্বুলেন্স কীভাবে আনা যাবে। অ্যাম্বুলেন্স আসলো এবং আমার যে গ্রিন করিডোর যেটাকে বলি সেটা তৈরি করলাম, আমার এসকোর্টের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলাম। তো সেখান থেকে আমরা আলটিমেটলি আইএলএসের মধ্যে সমস্ত মানে ওরা, কারণ আমরা তো চেয়েছিলাম তাকে জিবি হাসপাতালে, কিন্তু ফ্যামিলির ইচ্ছা, মানে ফ্যামিলির ইচ্ছাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওই সময়ে কিন্তু আমরা যতই বলি, পত্রপত্রিকায় লেখে কিন্তু অনেক সময় যে কী হলো এখন যে আইএলএস কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে কিন্তু ফ্যামিলির ইচ্ছাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা কিছু যদি হয় তখন বলবে যে এখানে চিকিৎসা বা ফ্যামিলির কাছে আমরা দায়বদ্ধ থাকবো। সেই জায়গায় আমরা ঠিক আছে আইএলএসে, কিন্তু সব ডাক্তারবাবুরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এবং বিশ্বাস করুন, যখন বললেন যে এটা খুব ক্রিটিক্যাল, এত হিউজ মানে ছোটোখাটো না, হিউজ ব্লাড করানো হয়েছে ব্রেনে, তো এটা ইমিডিয়েটলি সার্জারি করতে হবে, পুরো ব্লাড বের করে নিতে হবে। তো আমি যেহেতু জিনিসটা বুঝি, তো ওনার ফ্যামিলি মেম্বার ছেলেও ডাক্তার, তো কথাবার্তা বলে আমরা বললাম এখন এই মুহূর্তে বাইরে নিয়ে যাওয়ার কোনো সুবিধা নেই। তো ইমিডিয়েটলি আমরা নিউরো সার্জন সবাই এসছে, কিন্তু আমরা বলেছি আমরা কেউ এই অবস্থায় ওনাকে দেখবো না, কারণ গেলে ইনফেকশন হতে পারে। আমরা নিচে এখানে রতনদা এরা আছেন, সবাইকে আমি ডাকলাম, আমাদের সমস্ত মিনিস্টার যারা ছিল, বিধায়ক, কারণ এটা একার সিদ্ধান্ত না, সবার সিদ্ধান্তের বিষয় আছে। সবাইকে ডেকে আমরা নিচে যে রুম ছিল সেখানে বসে আমরা কথাবার্তা বললাম। সবাই বললো যে না, এইভাবেই আমাদের যেতে হবে, এছাড়া কোনো উপায় নেই। এবং আমরা এটাও বললাম, ডাক্তার ওখান থেকে বলা হয়েছে কেউ যাতে, কারণ জনপ্রতিনিধি হলে বা যারা এইরকম জননেতা যাকে বলে, তাকে দেখার জন্য সবার ইচ্ছে হয়। তো আমরা বললাম যে আমরা যাবো না, আমি তো যাইনি ওর ভিতরে ঢুকতে, ওরা অপারেশন হলো। শেষ পর্যন্ত আমরা ওই দিন একদিন গেল, সেকেন্ড ডে আমি দিল্লির থেকে এইমসে 2 বিশিষ্ট নিউরোসার্জনকে আমি ডেকে পাঠালাম যে ওয়েদার, কারণ এই মুহূর্তে শিফট করা যাবে না, যে ওর অবস্থাটা কীরকম। আমরা তাকে আনালাম, ওনারা 2 দেখে বললো যে না, যে অপারেশনটা ঠিক সময়ে হয়েছে, যার জন্য ওর প্রাণে রক্ষাও হয়েছে। তারপর কিন্তু আমরা কিন্তু টাইম টু টাইম আমি সমস্ত আমাদের কলিগ যারা আছেন, আমাদের ক্যাবিনেট মিনিস্টার থেকে আরম্ভ করে রাজীববাবু আছেন, সবাইকে কিন্তু টাইম টু টাইম ডেকে কথা বলেছি, এই হচ্ছে এই হচ্ছে এই হচ্ছে, এবং একটা বুলেটিনও দিতে হয় এই মুহূর্তে কী হচ্ছে না হচ্ছে। এবং দেখলাম যে মানে পুরো ওনার বিধানসভা না, সমস্ত জায়গা থেকে প্রচুর মানুষ পুরো হসপিটাল এসে উপস্থিত হয়েছে। আমরা বললাম আমরা নিজেরা যেহেতু যাইনি, তোমরাও যাবে না, বাইরের থেকে প্রার্থনা করো কী হয়। তারপর তো ওনার আবার ফ্যামিলিরা বলছেন না আমরা বাইরে নিয়ে যাব, তো একটা রিস্ক, কিন্তু বিরাট রিস্ক। আমরা ভেবেছিলাম এটা সেটেল করলে তারপরে যদি নিয়ে যাওয়া হবে।
যেহেতু ওনার ছেলে মেয়ে বলছে বারবার, খুব প্রেশার দিচ্ছিল। আবার সবার সাথে কথা বললাম, বলার পরে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা, এভরিথিং উই হ্যাভ ডান, যাতে কোনো অবস্থায় টাকা পয়সার সমস্যা না হয়। আমি বলেছি যে আমি মানে আমাদের হয়ে, সবার হয়ে আমি এটা নিচ্ছি, কোনো সমস্যা নেই, তোমরা এয়ার অ্যাম্বুলেন্স রেডি করো। সে ব্যাপার পাঠালাম, ওখানেও কথা বললাম কোথায় কখন নামবে, কোন হসপিটালে যাবে, সব করিডোর কিন্তু সেইভাবে তৈরি করা হলো। এবং আপনারা সবাই জানেন যে ওখানে যাওয়ার পরে আবার খবর আসলো টাইম টু টাইম। এবং যে ডাক্তারবাবু অপারেশন করেছেন উনি কিন্তু আগরতলা এসেছিলেন একটা সেমিনারে অ্যাটেন্ড করতে। উনি আবার আমার সাথে দেখা করে গেলেন। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কি অবস্থা, তো বললে এই অবস্থা, এই করতে হবে, আমাদের কিছুদিন তো সময় নেবে। টাইম টু টাইম কথা বলি, ওনার ছেলের সাথে কথা বলি, অনেক সময় অনেক সমস্যার বিষয়ে বলে, এটা আর্থিকভাবেই হোক বা লজিস্টিক সাপোর্টই বলুক, সেটা কিন্তু টাইম টু টাইম আমরা করে দিয়েছি। মানে যা করার আমাদের একটা সরকারের তরফ থেকে আমরা সেটা কিন্তু করেছি। On the other hand, while speaking at the memorial service, State BJP President Rajiv Bhattacharjee said that Bishwa Bandhu Sen contested the elections for the first time in 2008. He became an MLA after winning that election and went on to serve as the 11th Speaker of the Legislative Assembly. ঘরে যাই, ওনার যিনি সিকিউরিটি ছিলেন ওনাকে বললাম যে আমাকে একটু ওনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তো বললো যে ঠিক আছে, আপনি আসুন, আমি কথা বলে দিচ্ছি। তারপর উনি ঘরে নিয়ে গেলেন, উনি চা খাওয়ালেন, আর পরিচয় হতে হতে উনি বললেন যে আপনি তো আপনার এলাকার, বনমালীপুর এলাকার আমি মানে জামাই, তো আপনি তো আমার মিসেসকে তো নিশ্চয়ই চিনবেন। তো কথা আলাপচারিতায় ওনার যে এখানে বনমালীপুরে শ্বশুরবাড়ি সেটা জানতাম না, তো উনি পরিচয় দিলেন এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপ আলোচনা উনি করলেন। আর প্রথম দিনে যখন আলাপ আলোচনা হয় তখন এত হৃদ্যতা সম্পর্ক আলোচনা, হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা, সেটা আমি নিজেই চিন্তা ভাবনা করতে পারি না যে এটা কি আমি কংগ্রেসের বিধায়কের সঙ্গে বসে রয়েছি না বিশ্ববন্ধু সেনের সঙ্গে বসে রয়েছি। আমি যেন মনে হয়েছে যে একটা মানে পুরনো বহুদিনের বন্ধুত্বর সঙ্গে এখানে বসে আলাপ আলোচনা করছি, এরকম মানসিকতা। এবং আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কেন ভারতীয় জনতা পার্টি? বলে শুনেন, আপনারা সীমিত সংখ্যায় আছেন, কাজে আপনাদের মধ্যে শিষ্টাচার রয়েছে। কারণ অন্যান্য দল আছে, তাদেরকে যদি আমরা দেই, হোটেল কোনো পলিটিক্যাল পার্সনকে দেই, আগে দুইবার চিন্তা করি চেয়ার টেবিল ঠিক থাকবো কিনা। কিন্তু আমরা জানি যে ভারতীয় জনতা পার্টি সুশৃঙ্খল পার্টি, আর আমার বিশ্বাস যে আপনারা খুব সুন্দরভাবে এখানে খুব ডিসিপ্লিন ওয়েতে আপনারা এখানে সাংগঠনিক আলোচনা করবেন। এই আত্মবিশ্বাস আছে বলেই আমি আপনাদেরকে সেখানে দিয়েছি। ওনারা না, আপনার কংগ্রেস দল আপনাকে কিছু বলবে না। বলে আমাকে নর্থে আর কিছু বলার মতো কেউ আছে নাকি কংগ্রেস দলের মধ্যে? কাজে আমি তো আপনারা করুন, কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলবেন। এবং এইভাবে যে বলে যে আমি বললাম যে তো আগামী দিনের কথা চিন্তা ভাবনা করতে হবে, আপনারা ভালো করে কাজ করুন, এই বিজেপির ভবিষ্যৎ রয়েছে, একদিন না একদিন আসবে। এইরকম মানসিকতা সম্পন্ন লোক ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে উনি আমাদের পার্টিতেই যোগদান করেন এবং ধর্মনগরে উনি 2018-তে ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হন, তারপর উপাধ্যক্ষ হন। 2023-এ যখন দ্বিতীয়বার সরকার হয় উনি অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বহুবার ওনার সঙ্গে, আর ধর্মনগরে গেলেই রাজীববাবু অন্য কোথাও কিন্তু আমার ঘরে অন্তত পক্ষে ব্রেকফাস্ট নতুবা লাঞ্চ নতুবা ডিনার এটা করতে হবে, বাধ্যতামূলক। মানে যেই সময় ধর্মনগরের প্রোগ্রাম মানেই ওনার এখানে যেতে হবে। এইরকম আন্তরিকতা উনি ছিলেন, আন্তরিকভাবে উনি করতেন আর খুব সম্মানের সহিত কথা বলতেন। এটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয়, যে ওনার ভিতরে যে মানে আত্মিক করার, কার্যকর্তাদের সঙ্গেই বলুন, লিডারের সঙ্গেই বলুন, প্রত্যেকের সঙ্গে যেভাবে আত্মিক হয়ে কথা বলতেন, এটা আমাদের কাছে একটা অনুপ্রেরণা। তো যাই হোক, আজকে বিশ্ববন্ধু সেন আমাদের মধ্যে নেই, ওনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। তার পাশাপাশি ওনার পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করে। Apart from BJP ministers and MLAs, party workers and supporters were also present at today's memorial service. The attendance of BJP workers and supporters was noteworthy. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora.
A sense of panic and mystery has gripped the Khumlung area after a tribal woman was shot inside her own home on Saturday night. The victim, identified as Dipali Debarma, is currently battling for her life at the Govind Ballabhan Hospital in Agartala. The incident occurred late Saturday night while the family was gathered together to brave the winter chill. According to family members, they had lit a small fire to keep themselves warm. While the family was sitting around the fire, a bullet suddenly struck Dipali, causing her to collapse instantly. The family members stated they are completely unaware of who fired the shot or from which direction it came, as the attack was sudden and unexpected. Following the shooting, Dipali was immediately rushed to the Kherengbar Hospital in Khumlung. However, due to the critical nature of her injury, a gunshot wound to the chest, doctors referred her to the GBP hospital in Agartala for advanced treatment. আমরা তো আগুন জ্বালাইছে চারজন লোক আমরা মা সবই মা আমার মা শাশুড়ি আর বক্তব্য ঘর বাড়ি গিয়া বাড়ি গেছে এরপরে এরপরে গুলি নি লাগছে না লাগতেছে না ঠিক করে গুলি কোনখানে লাগছে কি কে করছে গুলি জানি কয়টার সময় ঘটনা 8টা সাড়ে 8টা এরপরে কোন হাসপাতাল নিয়েছেন খেরঙ্গার এরপরে এরপরে রেফার দিয়েছে এরপরে জীবিতে রেফার দিয়েছে কি নাম দীপালি দেবর বয়স কত বয়স 30 বাড়ি কোনখানে সামনন্দপাড়া তুই পুলিশ আইসিলি ঘটনা খবর পাইয়া পুলিশ তো ওখানে এখানে তোমার কি লাগে The mysterious nature of the shooting has created a wave of tension throughout the Khumlung area. Local residents are in shock, questioning the safety of the surroundings after such a brazen act of violence occurred within the confines of a private home. Report Riba Pranav from Agartala, Chini Khora. In a significant boost to the ruling BJP in Tripura's Hathai Kotor, a massive joining program was held at Narengbari village on Sunday. The event saw a total of 495 voters from 181 families deciding various opposition parties to officially join the BJP. The joining ceremony took place during a large-scale public gathering organized by the BJP. The new members were formally inducted into the party by Chief Minister Dr. Manik Saha, who welcomed them with party flags. Professor Dr. Manik Saha Nusum Lamsoko. Manik Saha, welcome. Welcome. Professor Dr. Manik Saha, welcome. Welcome. Professor Dr. Manik Saha, welcome. Welcome. Professor Dr. Manik Saha. Palkhai Mukhyamantri dale Singha Bakholo nai Palkhai. Sri Bishnur Khotoi Sri Rajjore. জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা রাজ্যের আমাদের উপাধ্যক্ষ তথা তেলিয়ামুড়া তাই চিনি দিশার ওই বরং লাইন যতটা পালখাইয়া বাকরদি তিনি মুখ্যমন্ত্রী ন এরপরে তিনি সভাপতি তিনি রাজ্য তিনি ঘুমনি তোরা এরপরে তো বরং নাই তিনি জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বরং Welcoming the new families, Chief Minister Dr. Manik Saha stated that the mass joining reflects the people's growing faith in the double-engine government's development initiatives. People from the grassroots are realizing that only the BJP works for the holistic development of both the hills and the plains. This joining will further strengthen our organization in the Hathai Kotor region, the CM remarked. দল            দল                দল                                                                     1 Diplomata CPM 1 Fajar Sukha Kubai Lam Soko
নবাগতদের জানাই স্বাগতম নবাগতদের জানাই স্বাগতম ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি বন্দে 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 মাতরম বন্দে মাতরম মাতরম বন্দে মাতরম মান্দাইনগর পুলিনপুর এডিসি যে ভিলেজ আছে সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির যে যোগদান সভা সেই যোগদান সভায় প্রায় 495 ভোটার যোগদান করেছে আর ফ্যামিলি হচ্ছে প্রায় 181। তো আমাদের যেখানেই যাচ্ছি আজকাল সব জায়গায় দেখছি জনজাতি গোষ্ঠীর যারা আছেন সবাই কিন্তু দলমত নির্বিশেষে তারা কিন্তু জয়েন করছেন আমাদের এখানে। এবং আজকের যেখানে যোগদান করেছেন বেশিরভাগই মোথা এবং সিপিএম থেকে এসছে। তো আজকে আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ওনারা আসাতে আমরা আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টি কিন্তু অনেক বেশি স্ট্রেংথেন হচ্ছে এবং আগামী দিন আমরা বুঝতেই পারছি যে এডিসি কি হতে যাচ্ছে, মোটামুটি টিপ অফ দ্য আইসবার্গ বোঝাই যায় যে আগামী দিন কী হবে। এতদিন এই কোমলমতি যারা জনজাতিরা আছেন তাদেরকে অনেকভাবে ভুল বোঝানো হয়েছে, ভুল বুঝিয়ে এরা ভোটের বাক্সেও পরিণত করেছিল। ওরা এখন কিন্তু সেটা বুঝতে পারছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং আমাদের যে পার্টির যিনি সর্বপ্রধান আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি যেভাবে আমাদের দলকে চালাচ্ছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেশকে চালাচ্ছে, আমাদের সরকার এবং আমাদের যে এখানে স্টেট যে ত্রিপুরা প্রদেশ আছে আমরা সেই দিশায় কিন্তু কাজ করছি। এতে করে মানুষের বিশ্বাস হচ্ছে সবচেয়ে বড়। কার উপর বিশ্বাস করা যায়? শান্তি, সবাই চায় এখানে শান্তি, অশান্তির বাতাবরণ যেন না থাকে। আজকেও এখানে যা শুনলাম আসার সময় যাতে এখানে আমরা এই মিটিং না হতে পারে তার জন্য নানা রকম অনেক কৌশল করেছিল, কিন্তু এগুলো করে লাভ হবে না। আলটিমেটলি মানুষ বুঝতে পেরেছে আর মানুষ যখন জেগে যাবে তখন কিন্তু কাউকে আটকানো যাবে না। এবং আগামী দিন আরও ভারতীয় জনতা পার্টিতে বহু লোক বসে আছে, তারা আসছে, তাদেরকে ভয় দেখানো হয়, ঘরে ঘরে গিয়ে ভয় দেখানো হয়। এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টি এবার তো আমরা দ্বিতীয়বার আসলাম, তো এটা কতবার হবে তার ইয়ত্তা থাকবে না। সবাইকে নমস্কার। The desertion of 181 families from opposition camps is being viewed as a major tactical win for the BJP in the tribal-dominated belts. General Secretary Bipin Debarma delivered a powerful speech criticizing the opposition. Tininarok joton nukhana poilanor maddhome ang chini hastane joto lokologno 2026 ইংরেজি যে বিশিকতাল abone khaka hamtean hamjamu yafarok tininor nukhana oro মান্দাই পুলেনপুর নগর এডিসি মানে মান্দাই পুলেনপুর এডিসি নি যে বিশিঙ্গ বিশেষ করে যে যোগদান সভা ও যোগদান সভাও চিনি নরনুক্ষনা যতন ত্রিপুরা মথানি একটা সামনে থাকা ওয়ারিয়ার্স নো হিনজাগো দীর্ঘদিন ধরে জাতি দফানি ভাবে কাম খাইনাই হিনি ব যেভাবে বিনি চাকরি কর্মজীবন বসে গেলে ফাইস খাইনাই যেভাবে চিনি বরং বাগে সামু খাইনাই বাগে ফাইনাই ব ত্রিপুরা তো মানে আগরতলা থেকে একদম দিল্লি অব্দি যে হিমুই থানার বিশিঙ্গ খরক সভা ও জায়গা নেই সৈনিক ও সৈনিক বনুক্ষা ও জায়গাও শুধু এক দুইজন ব্যক্তি নিবাগৈ চিমি ও ত্রিপুরা মথা পার্টি আবার দফানি বাগৈ আবার সমাজ নিবাগৈয়া যে বরং এই ব্যক্তিগত স্বার্থ নিবাগৈ ক্ষমতা নিবাগৈ হ্যাঁ একেবা সম্পত্তি দ্বন্দ্বলোক শ্রামনা বাগৈ চিমি সব পার্টি আবরণকৈ চাজাগৈ সুরূপ চিমিয়া তেবু বড় খবরমা তিনি প্রায় 495 ভোটার 181 পরিবার নি তিনি ত্রিপুরা মথা হ্যাঁ একেবা সিপিএম নি ইয়াকরে ভারতীয় জনতা পার্টিও যোগদান খাইপাইকা এবং চীনের মুখ্যমন্ত্রী চীনের প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি চীনের প্রেসিডেন্ট রাজীব ভট্টাচার্য যিনি উপস্থিতিও ও যোগদান সভা অংখা তিনি আব শুধু যোগদান সভায়া ও জায়গাও থিনাঙ্গ যে চীনি ত্রিপুরা সারণ একমাত্র বাসিরি মানায় বা চীনি ত্রিপুরা সারণ মোথাঙি মানায় একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হায়াকা ভারতীয় জনতা পার্টি গাবন বাগে ও 2026 जों 2026 नि जे चंमारिओ भारतीय जनता पार्टी सरकार न तुबुना नांगो এবং তুবনা নাংনাই কারণ বিজেপি ত্রিপুরা সানবাগে যেভাবে খেলাই দङ বা সামু খেলাইনাই আগামী দিন আবার একমাত্র বিকল্প ভারতীয় জনতা পার্টি ন আমরা কারিতে কোনো पार्टी करे শুধু ওমো সিমিয়া এ তো कुछ भी नहीं है आगे आगे देख होता है क्या अब নাই সিমি দङ नै যেভাবে দুধ দই চাই থাকা আবাতে কোনো কিছু খাইমালিয়া দুধ দই চাই থাকা মানে তাবারনে সানাসি অংখর চিনাই ও সানা তাবু বিজেপি রং কারি দङ দুধ আগিনে দই চাই থাকা আবাতে দুধ অঙ্গিমালিয়া The Naringbari village gathering saw a significant presence of local residents, signaling a shift in the local political wind.
one of the prominent party worker of the promoter who also participated in recent Delhi Pedal Yatra, addresses his perception of joining BJP. Hosro Jomatia, Anke Telebra, attached Bidansova attached to Nita. Actually, the promoter and Togmani, they plus pas July go, the David Morris in Log, the Delhi Pedal Yatra Tamani, or in Bishonga and Bokroxata. Asal tu dofang ni dilihat rasul dong kan, ini harus orang join kerja ni kita cycle kan. Awo to masanai, obviously, tapi hinba joto borong no kaisa nahor tango, bawa jeng joto ni kotor nahor abo no kisini dofa yok sajak theng te chini dofa hampai mantu, tiaba, je Delhi Pedal Yatra hen je thangmani abuna ang no goi je belak na wana ma kaisa ni khao phaija khata tama hinba abo haino ereng dofano thokogoi tatal sawoi sudo nije saijung political mileage na bangai je dofano abo tatal samana heklai thangka hain bangai ang anikha asuk dofano ang tatal sawoi dofano asuk ang dalar sawoi tatal sawoi thokogoi dofano abo tei bebakuk banung khlainani ana asini han kri haisi asa ang ani atma soyata abo Ada sana musuh. Bukan kerana sekolah tiba-tiba tanjabat tiba-tiba tanjakai tiba-tiba tiba-tiba ni kau. Abu no ini nakari fajar. Abu agar ni. Thansa to sudo bobagra ba tongoi ti promoter ba tongoi kaisar thansa to yable thansa to ning BJP tongoi ba ti promoter jotto no milege jing thansa ngi mano bobagra ba eba ke ba ti promoter tongoi kaisar no thansa ni lama phai chopane abo to ingya je kono jaga thangi ba jeng musilai mung understanding kwang tongkhang ke sabaisa khamjak lai mung tongkhang ke abo bebang thansa gon phai chopai haisi Bu podo tomani. emne ang to kuno porkuri aro actually ang phojigo ang sakit khemani eke ang one shot kaje ang kaisia daktino pension thangoi ang 23 bosor sakit kai phaika asmai phelo eke ang daktino pension thangoi kaisia ti promoter plus bobagrani loge tongoi ang dofani kaisia sacrifice khlaini hena one shot ta kia ba o one shot mung haino tigo kosok thamna ingjaka ang haisi tamang ke kuno aro respect rui kuno kaham hamya snani ke bafana krui hasama thangi phai bono kaham de tong honai bukrui kuno phano mane nono kuno respect aboti kuno kre haisi ke nung jijago kaham hamya si sungje ke aro nung toi tam khaini cha hanba ang abono te kaisa ko ka abono je Delhi Pedal Yatra thamna abo ang haida ere jaka kuno or jaga thansani mari ang nukjali ata tomake do phana thokman sikbang nukjaksio. The event was attended by a galaxy of top leaders including Rajiv Bhattacharjee, Member of Parliament and State BJP President, Minister Vikas Debarma, Bipin Debarma, BJP State General Secretary, MLA Pinaki Das Chaudhary, MDC Sanjit Riang. জনজাতিদের আমরা সম্মান দিয়েছি বিশেষ করে মহারাজাদের এর আগে কেউ দেয়নি আজকে মহারাজার প্রতি সম্মান দেওয়ার জন্য আমরা কি করলাম সিঙ্গার বিল যে নাম মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের সময় ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট এয়ারপোর্ট সেটা ছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে সেটা শুরু হয়েছিল আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ওনার নামে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের এয়ারপোর্টের নাম আমরা দিয়েছি তখন কোথায় ছিলেন আপনারা আমার মনে আছে 2021 এডিসি ইলেকশনের সময় আমরা বহু জায়গায় আমাদের যে কার্যকর্তাদের মেরেছে ওরা আমি নিজে গিয়ে দেখলাম মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের যে ফটো আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির অফিসে সেখানে মাটিতে লুণ্ঠিত হচ্ছিল আমরা উঠে সেটাকে পরিষ্কার করে রাখছিলাম এখন বলছে মহারাজা তখন কোথায় ছিলেন তাহলে এই লোকগুলো কারা এই হারমাত বাহিনীর সিপিএম এর সব হারমাত বাহিনী এখন গিয়ে ঢুকেছে এই লোকাল পার্টির মধ্যে বন্ধুগণ ওদেরকে চিনতে হবে এবং আমি পুলিশকে বলেছি লিস্ট করবার জন্য কোনো অবস্থায় ছাড়া হবে না এই গুন্ডাগারদের আমার লাইফে আমি জীবনেও গুন্ডাদের সাথে আমি আপোষ করিনি আগামী দিনে আমি করব না এটা আপনাদের সামনে আমি বলে রাখলাম বন্ধুগণ আমরা ওনারকে সম্মান দেওয়ার জন্য একটা পূর্ণ বয়া মূর্তি আমরা করেছি যখন আবার নতুন ভাবে আবার এয়ারপোর্ট আমরা করলাম সেখানেও আমাদের নিজস্ব পয়সা আমাদের ত্রিপুরা সরকারের বাজেটের পয়সা থেকে আমরা আবার পূর্ণ বয়া যে মূর্তি ওনার সেখানে আমরা করেছি আপনারা জানেন আমার বাড়ির সামনে সব জায়গায় বলি সেখানে একটা ছোট
একটা জায়গা ছিল কামানচমনির পাশে। সেই জায়গার মধ্যে কেউ জানতো না এই যে আইল্যান্ডটা কি। আমি আমার এই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আমি নিজে দেখেছি সেখানে 0 মাইল ফলক ছিল, সেখানে 0 মাইল, অর্থাৎ এখান থেকে কিন্তু শুরু হয় যে তেলিয়ামুড়া কত মাইল হতো তখন, ধর্মনগর কত মাইল, সেই মাইল ফলকটা মাটির নিচে চলে গিয়েছিল। আমি সেটাকে উঠালাম, সেটাকে আমরা দেখতাম। আমরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরকে আমরা কি বলি? আমরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরকে আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার বলি। উনার নামে ওখানে কিন্তু আমরা এই মূর্তি সেখানে বসিয়েছি বন্ধুগণ। এখন সেটা মহারাজা বীর বিক্রম চৌমুহনী হিসেবে নাম হয়েছে। আমরা জানি কাকে কিভাবে সম্মান দিতে হয় বন্ধুগণ। সেদিন আমি দেখলাম যে ওদের যে সিপিএম এর একটা প্রোগ্রাম চলছিল, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান যিনি বিরোধী দল নেতা, উনারা বলছেন, অদ্ভুত লাগে, উনাদের যে শিক্ষা সমিতির নামে যে আন্দোলন করেছিলেন সেই বিষয়ে উনারা বিস্তর বলছিলেন। বারবার উনারা মহারাজার বিরুদ্ধে আচরণ করছিলেন যে উনারা নাকি কিছুই করেনি, এবং উনারা যখন এই শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার আন্দোলন যখন করেছেন, শিক্ষা আন্দোলন সমিতি, তখন নাকি মহারাজা আরেকটা মানে এই ধরনের সমিতি বানিয়েছে যাতে করে এদের আন্দোলনটাকে যাতে দাবিয়ে রাখা যায়, এবং উল্টো কথা বলছেন। আর আমাদের সরকার এসে আমরা মহারাজাদের যাদের কীর্তি আছে, এত কিছু কাজ করেছে, তাদেরকে আমরা সম্মান দেব না কেন? আমরা দিয়েছি। কিন্তু বর্তমানে যারা হইচই করছে, তখন কিন্তু শব্দ নেই, ঘরের ভিতর চুপ করে বসেছিল। আমরা এসে ওদেরকে বের করে ওদের সেই সম্মান আমরা দিয়েছি বন্ধুগণ। এখন আমাদের উপর খবরদারি করার চেষ্টা করে। আমরা চাই আমাদের সাথে থাকুক, আমরা কারোর এগেনস্টে না, কিন্তু ভালোভাবে থাকলে বড় ভাই হিসাবে ছোট ভাইয়ের যা কর্তব্য সেইভাবে থাকা উচিত, এবং বড় ভাই ছোট ভাইয়ের সাথে যেভাবে ভালোভাবে তার রাখার যা ব্যবস্থা আমরা সেইভাবে থাকতে চাই। আমরা কারোর বিরুদ্ধে না, কিন্তু আমাদের উপর খবরদারি করবে, আমরা যাদেরকে উঠিয়ে এনেছি আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে, সেটা অন্তত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, আমাদের হোম মিনিস্টার সাহেব কোনো অবস্থায় সেগুলো মেনে নেবে না বন্ধুগণ। মহারাজার জন্মদিন 19শে আগস্ট, আমরা কেউই জানতাম না যে 19শে আগস্ট মহারাজার জন্মদিন। আমরা এসে 19শে আগস্ট মহারাজা বীর বিক্রমের জন্মদিন আমরা তার ছুটি ঘোষণা করেছি বন্ধুগণ। এই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি, সম্মান দিতে জানে। আমাদের আগরতলা এয়ারপোর্ট থেকে যখন আপনারা আসবেন দেখবেন, আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হই, SD বর্মনের নাম কে না জানে এখানে বলুন? শচীন দেব বর্মন মহারাজা ফ্যামিলিরই ব্যক্তি। এত বড় সুরকার, এত বড় গায়ক পৃথিবীর মধ্যে আর জন্মাবে কিনা আমরা জানি না। এবং ওনার সুপুত্রও জানেন আপনার RD বর্মন। উনার নামে আমরা পূর্ণ বয়া যে মূর্তি সেখানে আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি বন্ধুগণ। আমরা সম্মান দিচ্ছি একের পর এক। আমরা কিছুদিন আগে আমার সাথে অ্যাথলেটিক্স করতো একটা মেয়ে, ওর নাম হচ্ছে জমাতিয়া। তার নামে আমাদের যে অ্যাথলেটিক ট্র্যাক হয়েছে, সেই ট্র্যাক আমি যখন আমাদের স্পোর্টস মিনিস্টার আমাকে বললেন যে ওখানে একটা ট্র্যাক কার নামে দেব, সেখানে আমি বললাম যে ওর নামে তুমি দিয়ে দাও, এবং সেইভাবে কিন্তু ওর নামে দেবভক্তি জমাতিয়া, ওর নামে আমরা ট্র্যাকটা বানিয়েছি। এই যে আমাদের জনজাতিদের প্রতি আমাদের যে সম্মান, এইগুলো কিন্তু প্রমাণ করে বন্ধুগণ। Reported by Amit from Hatay Kotor, Chini Khoran. In one of the largest anti-narcotics crackdowns of the current season, a joint task force led by the officer in charge of Jatrapur police station destroyed approximately 275,000 mature cannabis plants on Sunday. The operation targeted 2 remote forest locations under the Jatrapur police jurisdiction, dealing a multi-crore blow to the illegal drug trade. खिलेंदर को तो कहीं भी लगा दो, हम तो कहीं मना नहीं करते।
Acting on precise intelligence, a massive contingent of 155 personnel launched the raid on Sunday. Braving dense morning fog and biting cold, the team moved into deep jungles of Badra Baripara and the South Kalikhola ADC village in Karamcharam area. The joint force included personnel from the Jatrapur police station, the 69th Battalion of the BSF, led by Assistant Commandant Manish Singh, G Group BSF, and both male and female Jawans from the 11th and 14th TSF. The security forces identified and cleared a total of 45 separate plots across 2 locations. The major plants were uprooted, gathered into heaps, and set on fire on site. OCCT Kanto Bardan confirmed the success of the mission. আজকে আমরা সকাল 7টা থেকে 11টা পর্যন্ত 4 ঘন্টার দীর্ঘ গাঁজা নিধন অভিযান আমাদের চলে। যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত গরম ছড়া একটা অঞ্চল আছে এবং বদরাইবাড়ির একটা অঞ্চল, এই দুইটা অঞ্চলে আমরা 45টা প্লটে এবং প্রায় জায়গার অনুমান হবে প্রায় 15 একর 50 একর। এই জায়গার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গাঁজার চারা আমরা 69 ব্যাটালিয়নের বিএসএফ সহ এবং 11 ব্যাটালিয়ন টিএসআর, 14 ব্যাটালিয়নের সিএ টিএসআর, উমেন টিএসআর প্রায় 155 জন আমরা পুলিশ টিএসআর, উমেন টিএসআর সহ আমরা এখানে গাঁজার চারা ধ্বংস করি এবং কেটে ধ্বংস করি এবং যার প্রায় এখানে আমরা প্রায় 2,75,000 গাঁজার চারা আমরা কেটে ধ্বংস করে দিই। এই যাবৎকালে এটা সর্ববৃহৎ একটা অভিযান, এটা মেগা ডিস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটি গেছে আমাদের। তো আগামী দিনও এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি চলবে এবং এর আগে আমরা করেছি এবং এটা আমরা দায়বদ্ধ যাতে এই কাজ থেকে যাতে যারা এই কাজে জড়িত আছে তারা যাতে এই কাজ থেকে বিরত থাকে। বাধা বিপত্তি আসলো না, কিছু কিছু জায়গায় কিছু গ্যাদারিং থাকলো, আমাদের স্টাফ বেশি থাকায় কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয়নি। The OC reiterated that his administration is committed to scoring every corner of the region to eliminate illegal plantations. Your report, Chini Khora. A high-level seminar titled SC and ST Reservation, Present Context, Challenges and the Way Forward was organized at the Muktadhara Auditorium on Sunday. The event was a joint initiative by the Tripura Tribal Officers Welfare Forum, the All Tripura SC Officers Welfare Society, and the Tripura Engineers Society. Tripura Minister Animes Debarma and Minister Sudhanshu Das was present as chief guests. Chief Guest and Minister for SC Welfare, Sudhanshu Das, underscored the importance of such intellectual gatherings in a democratic society. It is essential for every citizen to discuss and understand their fundamental rights. At the same time, healthy debate and criticism of government initiatives are necessary to ensure that the benefits of reservation reach the grassroots, the minister stated. দেশের সংবিধানকে মজবুত করার জন্য, পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এই সমস্ত সেমিনার আয়োজন করা হয় এবং বিশেষভাবে আজকে এসটি এসসিদের মধ্য থেকে এটা আলোচনা হচ্ছে এবং এই আলোচনা সমাজের সাথে কোথায় ঘাটতি আছে, আরও কী করতে হবে। সংবিধান তো সংশোধন, তো রিজার্ভেশনের যে পলিসি এটাকে আরও কীভাবে জোরদার করে, রিজার্ভেশনের মধ্য দিয়ে কিন্তু দেশে অনেকটা সফলতা আমরা পেয়েছি। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এই হাউসের মধ্যে যাদের আইএস অফিসার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইঞ্জিনিয়ার আছে, সমাজে অনেক উপেক্ষিত বর্গের মানুষ কিন্তু আজকে এই জায়গায় আসতে চলেছে। সো এইটার যে ফসল, এটাকে আরও বেশি করে কীভাবে তোলা যায় সেটাই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য। The seminar brought together several influential voices from the administration and community leadership. Minister Animes Debarma, who spoke on the constitutional safeguards for marginalized communities. আজ এসসি এসটি ওয়েলফেয়ার যে অ্যাসোসিয়েশন আছে বা তাদের যে সংগঠন আছে তাদের পক্ষ থেকে একটা সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। আমি মনে করি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা নিঃসন্দেহে প্রত্যেকটা ব্যক্তিরই তাদের নিজস্ব ফান্ডামেন্টাল রাইট যেগুলি আছে এগুলি বিষয়ের উপর আলোচনা করা উচিত। ইভেন সরকার কী কী কাজ করছে তার উপরেও আলোচনা সমালোচনা দুইটাই হবে
এবং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যারা এসসি এবং এসটি কমিউনিটি বিলংস করছে তাদের যাতে সমস্ত রকমের ফান্ডামেন্টাল রাইটস বা আমাদের সংবিধান যেটা প্রদান করেছে সেগুলি যাতে 100% সুরক্ষিত থাকে তার জন্য সরকার কাজ করছে। আমরাও দায়িত্ব সহকারে বলতে পারি আমাদের সরকার অত্যন্ত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কাজ করছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আমাদের রাজ্যেও এসসি এসটি রিজার্ভেশনের পলিসি হোক বা অন্য ক্ষেত্রেও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে আমাদের সরকার কিন্তু অত্যন্ত প্রোঅ্যাক্টিভ। এবং আপনারা দেখছেন বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে জনজাতিদের কল্যাণের জন্য বা তপশিলি জাতিদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সেন্ট্রাল স্পন্সর্ড স্কিমের মাধ্যমেও তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকার কাজ করছে। তো আমি মনে করছি বিশেষ করে এখানে এমপ্লয়ি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এসসি এসটির পক্ষ থেকে যে আজকে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে সবেমাত্র শুরু হয়েছে, তাদেরও বক্তব্য আমরা শুনবো। কোথাও যদি মনে হয় যে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আরও বেশি কিছু তাদের জন্য করা উচিত, নিঃসন্দেহে আমি আছি, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা আছেন আমাদের সাথে, আমরা নিশ্চয়ই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যের অভিভাবক যিনি আছেন ওনার কাছে আমরা পৌঁছাবো বক্তব্য। এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই সরকারই একমাত্র এসসি এসটি মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। ওবিসি সংরক্ষণ নাকি ওবিসি সংরক্ষণ যে এটা সেন্ট্রালের ইস্যু এবং অলরেডি সেটা নিয়ে ডিসকাশনও হয়েছে। এটা আপনারা জানেন ইতিহাস দীর্ঘ বছর এগুলি পেন্ডিং রাখা হয়।